بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دوران پیش آنے والے چند واقعات۔ ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو جہل کی بدسلوکی۔ ہجرت کی رات جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کے صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول نیند سے بیدار ہوئے۔ قریش نے قریب جا کر انہیں پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے کیا خبر، میرا پہرا تھا، تم لوگوں نے انہیں نکل جانے دیا اور وہ نکل گئے۔ قریش غصہ اور ندامت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے اور ان کو مارا۔ خانہ کعبہ تک پکڑ کر لائے اور تھوڑی دیر تک جل سے بھیجا میں رکھا، آخر چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق باہر نکلے۔ ابو جہل لائن نے پوچھا، لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ بولی، باخدا مجھے نہیں معلوم، بس زبان دشت خو۔ ابو جہل لائن نے ایسا تماچا مارا کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ نصرانی غلام عداس کے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکہ والوں سے بڑے ہوئے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شہر کے چکوں کو ہشکا دیا، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر انگوروں کے بیلوں کی سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش کے مکہ بڑے چودھری ربیہ کی زمینداری طائف میں تھی۔ ربیہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے گوشے رکھ دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پڑھ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمات نہیں پڑھتے، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ عداس، میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً نصرانی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نینوا جہاں ایک مرسا یونس بن متا پیدا ہوئے۔ یونس بن متا بھی اللہ کے رسول تھے۔ عداس، یونس بن متا کو آپ نے کیسے جانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یونس بنی میرے بھائی ہیں، میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات بھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عداس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرے جہاں بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا، عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے باہر تنبیۃ البضاع نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہیں، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں سر گناہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درج تھا، اور عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں بزرگی شہادت کا عروج۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ابن ہشام، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارد کے اسلام قبول کے زمانہ میں اسلام کا اظہار مکہ ایسا شدید جرم تھا جس کی سزا مال و دولت، عزت و ناموس اور ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی متعلق پرواہ نہ کی اور بے بانگ دہل اسلام کا اظہار کیا۔ یہ غلام تھے، ان کا کوئی آدمی مددگار نہ تھا، اس لیے کفار ان کو مشق ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے جب تک خود زخموں کی رطوبت آگ کو نہ بجھاتی۔ لیکن اس سختی کے باوجود زبان کلمہ حق سے نہ پھرتی۔ رحمت للعالمین کس پرسی کی حالت میں تعلیف قلب فرماتے تھے، لیکن اس کا
आका इतना संग दिल था कि वो इनके लिए इतना सहारा भी ना बर्दाश्त कर सका और इनकी सज़ा में लोहा आग में तपाकर इससे इनका सर दगा। इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरे लिए बारगाह इलाही में दुआ फरमाइए कि वो मुझको इस अजाब से निजात दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, ख़बाब की मदद करना। बारगाह इलाही में दुआ कबूल हुई तो हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने संग दिल आका से निजात मिली। आपने मुद्दों के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी पीठ खोल कर दिखाई तो तपाए हुए सोने की तरह संग दिल कुरैश के जुल्म सितम का ये सिक्का आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पीठ पर चमक रहा था। सीरत सहाबा। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूद के जलील क़दर आलिम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की औलाद थे। इनका असल नाम हसी था और वह यहूद बनी किनकार से ताल्लुक़ रखते थे। एक दिन इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कलमात से सुने, तर्जमा, अपने बिगाने सबको सलाम किया करो, वो कौम मोहताजों को खाना खिलाया करो और खूनी रिश्तों को जोड़े रखो, कता रहमी ना करो और रात को नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों। ये हदायत आमोज़ कलमात सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम का दिल नूर ईमान से जगमगा उठा। इन्हें यकीन हो गया ये कि वही नबी आखिरुल ज़मान हैं जिनकी बैसत की पेशगोई सहाफ़ कदीमा में दर्ज है। दूसरे दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद पेचीदा मसाइल दरियाफ्त किए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका इत्मीनान बख्श जवाब दिया तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शहादत देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कबूल इस्लाम पर मुसर्रत का इजहार फरमाया और इनका इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कौम बड़ी बदतन है। इन्होंने ये सुन लिया कि हल्का बोगोस में इस्लाम हो गया हूँ तो मुझ पर तरह तरह के बहतान बांधेंगे, इसलिए मेरे इस्लाम की खबर इजहार से पहले इनसे दरियाफ्त कर लेंगे इनके मेरे मुतल्लिक़ क्या राय है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के अकाबर को बुला भेजा। जब वो आए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तौरात में नबी आखिरुल ज़मान की निशानियाँ पढ़ते हो और जानते हो कि मैं खुदा का रसूल हूँ। मैं तुम्हारे सामने तीन हक़ पेश करता हूँ, इसे कबूल करके फलाह दारैन हासिल करो। यहूदियों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सरवर आलम ने फरमाया, हसीम बिन सलाम तुम्हारी कौम में कैसे हैं? सब यहूदियों ने बेक वक्त जवाब दिया, वो हमारे सरदार और सरदार के बेटे हैं, वो हमारे आलम के बेटे हैं, वो हम में से सबसे अच्छे हैं और सबसे अच्छे फर्जंद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो क्या तुम भी मुसलमान हो जाओगे? यहूदी नाक मुँह चढ़ाकर बोले, अल्लाह इन्हें आपकी हल्का बगोशी से महफूज रखे, ऐसा होना नामुमकिन है। आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सामने आने का हुक्म दिया। वो कलमा शहादत पढ़ते हुए बाहर निकले और यहूदियों से मुखातिब होकर फरमाया, ए अयाने कौम, अल्लाह वाहिद से डरो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। बिलाशुबा अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हज़रत अब्दुल्ला का कबूल इस्लाम यहूद पर बरके हातिब बनकर गिरा और गम गुस्सा से दीवाने हो गए और चीख चीख कर कहने लगे, ये शख्स अब्दुल्ला बिन सलाम हम में से सबसे बुरा और सबसे बुरे का बेटा है, जलील बिन जलील और जाहिल बिन जाहिल। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने यहूद की इखलाक पस्ती देख ली, मुझे इसी इफ्तरा दबजानी का अंदेशा था। सीरत बिन हयाम। हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या। हज़रत तुफ़ैल बिन अमरो दोसी मक्का में आए। ये कबीला दोस्त के सरदार थे और नौहा यमन में इनके ख़ानदान की रसाना हुकूमत थी। तुफ़ैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बज़ाते खुद शायर और दानिशमंद शख्स थे। अहले मक्का ने आबादी से बाहर जाकर इनका इस्तकबाल और आला पैमाने पर खिदमत व तवाज़ा की। तुफ़ैल का अपना बयान है कि मुझे अहले मक्का ने यह भी बताया कि ये शख्स जो हम में से निकला है इससे ज़रा बचना, इसे जादू आता है, जादू से बाप बेटे जन शोर भाई में जुदाई देता है, हमारी जमीयत को परेशान और हमारे नाम अब दर्ज कर देता है। हम नहीं चाहते कि हमारी कौम पर भी ऐसी ही कोई मुसीबत पड़े, इसलिए हमारी पुरजोर नसीहत है कि ना इसके पास जाना, ना इसकी बात सुनना और ना खुद बातचीत करना। ये बातें इन्होंने ऐसी उम्दगी से मेरे ज़हन नशीं कर दी कि जब मैं काबा में जाना चाहता तो कान को रुई से बंद कर लेता ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ कान की तबक में ना पड़ जाए। एक रोज़ मैं सुबह ही खाना काबा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे। क्योंकि खुदा की मस्जिद बर थी, इनकी आवाज़ मेरी समात तक ज़रूर पहुँचे, इसलिए मैंने सुना कि एक नहायत अजीब कलाम वो पढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं अपने आप को मलामत करने लगा कि मैं खुद शायर हूँ, बाइल्म हूँ, अच्छे बुरे की तमीज़ रखता हूँ। फिर क्या वजह है कि और कौन सी रोक है कि मैं इसकी बात ना सुनूँ। इस एक बात
अच्छी बात होगी तो मानूंगा, वरना नहीं। ये इरादा करके ठहर गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर चले तो मैं भी इनके पीछे हो लिया, और जब मकान पर हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वाक़या मक्का में आने वाले लोगों ने बहकाने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कुछ सुन पाने कह सुनाया और अर्ज़ किया, मुझे अपनी बात सुनाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा। वल्लाह, मैंने ऐसा पकीदा कलाम कभी ना सुना था जो इस कदर नेकी और इंसाफ की हिदायत करता। अलगर्ज तुफैल इसी वक्त मुसलमान हो गया। रज़ी अल्लाह। सीरत इब्न हिशाम।